नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि यत्कृपात् तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ तृतीय अध्याय भक्ति देवींकर कष्ट निवृत्ति। श्री नारद कहिले ताहेले मु भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रतिष्ठित करिमा निमंते सुखदेवंक वर्णित उज्ज्वल भागवत कथा द्वारा यत्नपूर्वक ज्ञान यज्ञ करिवि। आपण माने मते गोटिए उपयुक्त स्थान कहि दियंतु जेउठिकी मु उक्त यज्ञ करिवि। आपण माने तो वेदरे पारंगम, तेणु मते एई सुखशास्त्रर महिमा कहंतु। श्रीमद् भागवत कथा केते दिन भितरे सुनाइबा उचित ओ ताहा सुनिबार विधि कौन मते ताहा मध्य कहि दियंतु। सनक आदि कहिले, हे नारद, आपण वास्तवरे बड़ विनयी ओ विवेकी, तेणु आमे समस्त विषय कहि देउछु शुणंतु। हरिद्वार निकटरे गंगा नदी तटरे आनंद घाट नामक गोटे स्थान अछि। सेठारे अनेक ऋषि वास करती। देवता और सिद्ध मान मध्य से तीर्थ सेवन वास करती। सेठारे नाना प्रकार वृक्षलता पूर्ण होई रहिछि ओ घाटटी स्वच्छ सुकोमल बालुकारे पूर्ण। घाटटी बड़ सुंदर एवं स्थानटी अत्यंत निरोला। सेठारे सर्वदा स्वर्ण कमलर सुगंध प्रसरित हेउथाए। से आखपाखरे रहुथिबा सिंह हाथी आदि पारस्परिक शत्रुता थिबा जीव मानक मध्यरे भी वैरभाव नाही। सेठारे आपण ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दियंतु। सेठारे अनायासरे भागवत कथार अपूर्व रस उदय हेब। आपण देखिबे भक्ति देवी मध्य दुर्बल और जराजीर्ण अवस्थारे पड़िथिबा ज्ञान और वैराग्य को साथीरे धरी सेठाकु चली आसिबे। कारण जेउठी भागवत कथा अनुष्ठान हुए सेठारे भक्ति देवी आदि स्वतः आसी पहुँची जाती। सेठारे सेमानंक कानरे भागवत कथार शब्द पड़िबा मात्रे 3 जन जाक तरुण अवस्था फेरी पाइबे। श्री सुत मुनि कहि चलिले। एपरि कहि सनक आदि मध्य श्रीमद् भागवत कथामृत पान करने निमंते नारदंक सहित तुरंत गंगा तटक चली आसिले। सेमाने आसी सेई घाटरे पहुँचु पहुँचु भूलोक देवलोक और ब्रह्मलोक आदि सबु लोकरे प्रचारित होईगला जे सेठारे भागवत कथार आयोजन हेउछि। जेउठी जेते भगवत कथा रसिक विष्णु भक्त थिले अन्य माने आसिबा पूर्व सेमाने समस्ते श्रीमद् भागवत कथामृत पान करने निमंते सेठाकु धाई आसिले। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र साकल मार्कंडेय दत्तात्रेय पिप्पलाद जोगेश्वर व्यास पराशर छायाशुक जाजली जन्नु आदि सबु प्रधान प्रधान मुनि निज निजर पुत्र शिष्य एवं स्त्री को धरी अति आनंदरे आसी सेठारे पहुँची गले। सेमानंक छड़ा वेद वेदांत उपनिषद मंत्र तंत्र सप्तदश पुराण एवं षट्शास्त्र मध्य मूर्तिमान होई सेठारे उपस्थित हेले। गंगा आदि नदी माने पुष्कर आदि सरोवर माने कुरुक्षेत्र आदि क्षेत्र माने दंडक आदि वन माने हिमालय आदि पर्वत माने दिग माने तथा देव गंधर्व दानव आदि समस्ते भागवत शुणिबाकु चली आसिले। जो माने निज निजर गौरव गरिमा कारणरू आसुनथिले महर्षि भृगु सेमानंकु बुझाई सुझाई सेठाकु नेई आसिले। कथा भागवत प्रवचन शुणाइबा निमंते दीक्षित होई श्रीकृष्ण परायण सनक आदि 4 ऋषि नारदंक प्रदत्त श्रेष्ठ आसन रे विराजमान हेले। समस्त श्रोता सेमानंकु वंदना कले। श्रोता मानक मध्यरे वैष्णव बैरागी सन्यासी और ब्रह्मचारी माने आगरे बसिले एवं से समस्तंक आगरे नारद विराजमान हेले। गोटिए पटे ऋषिगण आउ गोटिए पटे देवगण बसिले। वेद और उपनिषद गोटे स्थान रे एवं तीर्थ माने अन्य स्थान रे बसिले एवं एक स्थान रे बसिले नारीगण। तापरे सकल दिगरु जय जयकार नमस्कार और शंख ध्वनि हेबाकु लागिला एवं बहु परिमाणर अबीर कुंकुम खई एवं पुष्पवृष्टि हेला।
କେତେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା ବିମାନମାନଙ୍କରେ ବସି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ହିଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କଲେ। ଶ୍ରୀ ସୁତମୁନି କହି ଚାଲିଲେ, ଏପରି ଭାବରେ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସନକାଦି ଋଷି ମହାତ୍ମା ନାରଦଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସନକାଦି କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରର ମହିମା ଶୁଣାଉଛୁ। ଏହା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ମୁକ୍ତି ହାତମୁଠାକୁ ଚାଲି ଆସେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ସର୍ବଦା ଶ୍ରବଣ ଓ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଶ୍ରୀହରି ଆସି ହୃଦୟରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ 18,000 ଶ୍ଲୋକ ଓ 12ଟି ସ୍କନ୍ଦ ରହିଛି ତଥା ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ ଓ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଖଶାସ୍ତ୍ର କଥା କାନରେ ପଡ଼ିନଥାଏ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ଏହି ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଘୁରୁଥାଏ। ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ସେବନ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାନାବିଧ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ପୁରାଣ ଶୁଣି ଲାଭ କ'ଣ? ସେସବୁ ଶୁଣିଲେ ବରଂ ବୃଥାରେ ମନୁଷ୍ୟର ଭ୍ରମ ବଢ଼େ। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, ସେହି ଘର ତୀର୍ଥ ରୂପ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରର ଲୋକମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ସୁଖଶାସ୍ତ୍ର କଥାର ପ୍ରଭାବ 16 ଅଣା ହେଲେ 1000 ଅଶ୍ୱମେଧ ଓ 100 ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞର ପ୍ରଭାବ ମିଶି ଅଣାଏ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ତପସ୍ୱୀ ମୁନି ଋଷିଗଣ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଦେହରେ ପାପ ନିବାସ କରିଥାଏ। ଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଗଙ୍ଗା, ଗୟା, କାଶୀ, ପୁଷ୍କର ବା ପ୍ରୟୋଗ ଆଦି କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଏହି ସୁଖଶାସ୍ତ୍ରର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରମ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ମୁଖରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବା ତାର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଅଥବା 1/4 ନିୟମ ପୂର୍ବକ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍କାର, ଗାୟତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ, 3 ବେଦ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଏହି 12 ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର, 12 ମୂର୍ତ୍ତିଧାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ, ପ୍ରୟାଗ, ସମ୍ବତ୍ସର ରୂପ କାଳ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର, ଗୋମାତା, 12 ତିଥି, ତୁଳସୀ, ବସନ୍ତ ଋତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଏସବୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ବସ୍ତୁତଃ କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଅର୍ଥ ସହିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରେ, ତାର କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ଯେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକର ଅଧା ଏପରିକି 1/4 ଅର୍ଥ ସହିତ ପଢ଼େ, ତାକୁ ରାଜସୂୟ ଓ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳେ। ନିତ୍ୟ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା, ନିତ୍ୟ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ନିତ୍ୟ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷରେ ଜଳ ଦେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା, ଏହି 4ଟି କର୍ମ ସମାନ ଫଳପ୍ରଦ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଅନ୍ତକାଳରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ମହାପୁରାଣକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନରେ ରଖି ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାଯୁଜ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମୂଢ଼ ନର ନିଜ ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଚିତ୍ତ ଏକାଗ୍ର କରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତାମୃତର ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ବି ରସାସ୍ୱାଦନ କରିନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ତାର ସମଗ୍ର ଆୟୁ ଚଣ୍ଡାଳ ଓ ଗଦର୍ଭ ପରି ବୃଥାରେ ହିଁ କଟାଇ ଦେଲା। ସେହି ମୂଢ଼ ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ କେବଳ ପ୍ରସବ ପୀଡ଼ା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଯେ ଏହି ସୁଖଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ବି ଶୁଣେ ନାହିଁ, ସେହି ପାପାତ୍ମା ତ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ମୃଦାର ସଦୃଶ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବାଧିପତି ଇନ୍ଦ୍ରାଦି କହିଥାନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଭାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିବା ସେହି ପଶୁତୁଲ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଧିକ୍। ସଂସାରରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦୁର୍ଲଭ। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ହେ ନାରଦ, ଆପଣ ସତରେ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଯୋଗନିଧି। ଆପଣ ଯତ୍ନର ସହିତ ଏହା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭାଗବତ କଥା କେତେ ଦିନ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେପରି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସର୍ବଦା ଶୁଣିବା ଭଲ। ସତ୍ୟବାଦିତା ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଏହା ସର୍ବଦା ଶୁଣିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ତ ସେପରି ହୋଇପାରିବା କଠିନ। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବିଧି କହିଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। କଳିଯୁଗରେ ବହୁଦିନ ଧରି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ବଶରେ ରଖିବା, ନୀତି ନିୟମରେ ରହିବା ଏବଂ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବା ବଡ଼ କଠିନ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ବିଧି ରଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ କେବେ ବି ଶ୍ରବଣ କଲେ ଅଥବା ମାଘ ମାସରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ, ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମନର ଅସଂଯମତା, ରୋଗର ବହୁଳତା ଏବଂ ଆୟୁର ଅଳ୍ପତା ହେତୁ ତଥା କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ଦୋଷର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ହିଁ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣର ବିଧାନ କରାଯାଇଅଛି। ତପ, ଯୋଗ ଓ ସମାଧିରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣରୁ ସେହି ଫଳ ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯଜ୍ଞଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର।
ଏହା ବ୍ରତ ତପ ତୀର୍ଥ ସେବନ ଓ ଯୋଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଏପରିକି ଏହା ଧ୍ୟାନ ଓ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ମୁଁ କେତେ ଅବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ ଏହା ସବୁକିଛି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର। ସୌନକ ପଚାରିଲେ, ହେ ସୁତ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ଏସବୁ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ ଯେ ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଯୋଗବେତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଦି କାରଣ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ନିରୂପଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରାଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନ ଆଦି ସକଳ ସାଧନକୁ ହରାଇ ଦେଇ ଏ ଯୁଗରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିପରି ହୋଇଗଲା? ଶ୍ରୀସୁତ କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ସୌନକ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଧରାଧାମ ଛାଡ଼ି ନିଜର ନିତ୍ୟ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦରୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଶ୍ରବଣ କରି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇ ସ୍ୱଧାମକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ଆପଣ ତାହା ଶୁଣି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଘୋର କଳିକାଳ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ପୁନର୍ବାର ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଜନ୍ମିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସଂସର୍ଗରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସତ୍ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭାରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଗୋରୂପଧାରିଣୀ ପୃଥିବୀ କାହାର ଶରଣ ନେବ? ହେ କମଳଲୋଚନ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତ କେହି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ, ଆପଣ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ନିରାକାର ଓ ଚିନ୍ମାତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତ ସଗୁଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୃଥିବୀରେ କିପରି ରହିପାରିବେ? ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସନା ତ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବାର କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସୁତମୁନି କହି ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଭାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ଏହି ବଚନ ଶୁଣି ଭଗବାନ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅବଲମ୍ବନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ ହେବ? ହେ ସୌନକ, ବିଚାର କରିସାରି ଭଗବାନ ନିଜର ସକଳ ଶକ୍ତି ଭାଗବତରେ ରଖିଦେଲେ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇ ଏହି ଭାଗବତ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଶବ୍ଦମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାର ସେବନ, ଶ୍ରବଣ, ପାଠ ଅଥବା ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ପୁଣି କଳିଯୁଗରେ ତ ଅନ୍ୟ ସକଳ ସାଧନା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଧର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କଳି କାଳରେ ଏହା ଏପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ଯେ ଏହା ସକଳ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଓ ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୋଇଦିଏ ତଥା କାମ କ୍ରୋଧାଦି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅନ୍ୟଥା ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ମାୟାର କବଳରୁ ତ୍ରାହି ପାଇବା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କଠିନ। ମନୁଷ୍ୟ ବା ତ୍ରାହି ପାଇବ କିପରି? ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣ ବିଧାନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀସୁତ ମୁନି କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ସୌନକ, ସନକାଦି ମୁନୀଶ୍ୱର ଏହିପରି ସପ୍ତାହ ଶ୍ରବଣର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। କ'ଣ ଘଟିଲା ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ତରୁଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ରୂପା ଭକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ, ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଆଦି ଭଗବତ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଅକସ୍ମାତ୍ ସେଠାରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପରମ ସୁନ୍ଦରୀ ଭକ୍ତିରାଣୀ ଭାଗବତର ଅର୍ଥରୂପୀ ଆଭୂଷଣରେ ଭୂଷିତା ହୋଇ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ମୁନିମାନଙ୍କର ସେହି ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଇଏ କିପରି ଏଠାକୁ ଆସିଲେ? ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ କେଉଁ ବାଟେ? ତାହା ଶୁଣି ସନକାଦି କହିଲେ, ଏଇ ଭକ୍ତି ଦେବୀ ଏବେ ଏବେ ଭାଗବତ କଥାର ଅର୍ଥରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭକ୍ତି ଦେବୀ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସମେତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ର ହୋଇ ସନତ କୁମାରଙ୍କୁ କହିଲେ। ଭକ୍ତି ଦେବୀ କହିଲେ, ମୁଁ କଳିଯୁଗରେ ନଷ୍ଟପ୍ରାୟ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଆପଣ କଥାମୃତ ସେଚନ କରି ମୋତେ ପୁନର୍ବାର ପୁଷ୍ଟ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେଉଁଠି ରହିବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ତାହା ଶୁଣି ସନକାଦି କହିଲେ, ତୁମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଅ। ତୁମେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଅ ଏବଂ ସଂସାର ରୋଗ ନିର୍ମୂଳ କରିଥାଅ। ତେଣୁ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ହିଁ ନିବାସ କର। କଳିଯୁଗର ଦୋଷ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଲେ ତୁମ ଉପରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ବି ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇବା କ୍ଷଣି ଭକ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଭଗବତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନିବାସ କରେ, ସେମାନେ ତ୍ରିଲୋକର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୌତିକ ସମ୍ପଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମ ଧନ୍ୟ। କାରଣ ଏହି ଭକ୍ତି ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରମ ଧାମ ଛାଡ଼ି ଆସି ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିତ୍ୟ ନିବାସ କରନ୍ତି।
ଭୂଲୋକରେ ଭାଗବତ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବିଗ୍ରହ। ଆମେ ବା ଏହାର ମହିମା କେତେ ଦୂର ବର୍ଣ୍ଣି ପାରିବୁ। ଏହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଏହା ଶୁଣାଇଲେ ତ ଶୁଣୁଥିବା ଲୋକ ଆଉ ଶୁଣାଉଥିବା ଲୋକ ଉଭୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାରୂପ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଭାଗବତର ଆଶ୍ରୟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ମାତିବାରେ ବା କି ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ଇତି ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମ ପୁରାଣେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାତ୍ମେ ଭକ୍ତି କଷ୍ଟ ନିବର୍ତ୍ତନମ୍ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।